ಮರೆವ ಹರಿಪ ಮಹಾಗುರು ಮಂತ್ರ ಪುರುಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಮರ್ತ್ಯದ ಮಹಾಮನಿ ಕೆಡುತ್ತಿರಲು ಬಸವಲಿಂಗ ಕರ್ತ ಕಳುಹೆ ಇಳೆಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣಿಕ ಬಸವಲಿಂಗ 300-400 ವರುಷ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಬಸವಲಿಂಗ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಜ ಕುಲವು ತೊಳಲುತ್ತಿತ್ತು ಬಸವಲಿಂಗ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವೈಶಾಖದಂದು ಬಸವಲಿಂಗ ಅಕ್ಷಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಲೆಂದು ಬಸವಲಿಂಗ ಮಾದಲಾಂಬೆ ಮಾದರಸರ ತನುಜನಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಇಟ್ಟು ಜಾತಿ ಪಾಶ ಕಿತ್ತೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ತಪವಗೈದು ಬಸವಲಿಂಗ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣದಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೈದೆ ಬಸವಲಿಂಗ 3 ದೇವರೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂದೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಓರ್ವನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಿಸಿರೆಂದೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಬಸವಲಿಂಗ ಸತಿ ಬಿಡಿದು ವೃತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಸವಲಿಂಗ ನೀತಿ ವಿಧ ಖ್ಯಾತಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಮಯ ಬಸವಲಿಂಗ ವೇದಾಗಮ ತರ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒರೆಗೆ ಇಕ್ಕೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಭೇದ ಭಾವವೆಲ್ಲ ಮನುಜ ಕಲ್ಪಿತೆಂದೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಅಪ್ಪ ಗೊಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆದು ಅಂತ್ಯಜರನು ಬಸವಲಿಂಗ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪವಾದ ಬಾಳ ನಿತ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಜಾತಿ ತಿಮಿರ ತೊಡೆದೆ ಬಸವಲಿಂಗ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಕಿತ್ತೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಂಚಪರುಷ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಪಾವನಾಂಗ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಂಚಾಚಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪ್ರಣವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಬಸವಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮಾದೇಶಿಕ ಪೂರ್ವಾಚಾರಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಅಂಗ ಗುಣಗಳರಿಯಲು ಅಷ್ಟಾವರಣ ಬಸವಲಿಂಗ ಲಿಂಗದ ನೆಲೆಯರಿಯಲು ಶಟಸ್ಥಲವು ಬಸವಲಿಂಗ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವು ಶರಣ ಸದನ ಬಸವಲಿಂಗ ಅನುಭವವೇ ದೇವನೊಲಿಪ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಲಿಂಗ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಅಂಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಸವಲಿಂಗ ಜಗದ ಜನರ ತಿಮಿರ ಕಳೆವ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ ಬಸವಲಿಂಗ ರಾಯವೇ ಜಡನ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ವೃಷರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಯಂಭೂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಶುಭಕರಾಯ ನಮಃ
ओम श्री रुद्राय नमः ओम श्री काला ಪಾಶ ಹರಿವುದೆಂದೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಹರಿ ಧನ ಮಾನಗಳ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಸರ್ವ ಘೋರ ದುರಿತವ ದೂರ ಮಾಡುವ ಶೂರ ಷಣ್ಮುಖ ನಯ್ಯಗೆ ಶರಣು ಜನಕ್ಕೆ ವರವ ಪರಮ ಪಾರ್ವತಿ ಅರಸಗೆ ಪರಮ ಪಾರ್ವತಿ ಅರಸಗೆ ದರೆಯೊಳದಿಕವಾದ ಮೂಲ ಸ್ಕಂದದ ಪುರದ ಸಿದ್ಧ ರಾಮಗೆ ನೀಡಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋ ಗುರುವೆ ನೀನು ಬಸವಲಿಂಗ ಎನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತವರು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಗುರುದೇವ ನೀನೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಸುಖವೊಂದು ಕೋಟಿ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವೆ ಬಸವಲಿಂಗ ದುಃಖ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬರಲಿ ನಾಮ ಬಿಡೆನು ಬಸವಲಿಂಗ ನೀ ನಡೆದುದೆ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ ಅಖಿಲ ಗಣಕ್ಕೆ ಬಸವಲಿಂಗ ನೀ ನುಡಿದುದೆ ವೇದ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಎನ್ನರಿವು ಮರೆವು ಎಲ್ಲ ನಿನಗರ್ಪಿತ ಬಸವಲಿಂಗ ಎನ್ನ ನಿನಗೆ ನಿವೇದಿಸಿ ನಿತ್ಯನಾದೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಬಸವಲಿಂಗ ಭ್ರಾಂತಿ ದೂರ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಶರಣ ಪ್ರೀತ बसवलिंग अभय हस्त शुभदायक मुक्तिदायक बसवलिंग अभवन जेऊर या पुण्यक्षेत्रामध्ये पुण्याचे साधक वर्ग या तीर्थक्षेत्राला अधिक मासानिमित्त दर्शनाकरता आलेले आहेत. त्यांचा या ठिकाणचा विलक्षण भक्तीचा अनुभव पाहता त्यांचा एक अनुभव किंवा एखादी बाईट घ्यावी या उद्देशाने या ठिकाणी आपण त्यांची मुलाखत घेतोय. प्रथमतः मी त्यांचं सर्वांचं स्वागत करतो आणि त्यांना आपलं नाव सांगावं आणि आपण किती जण या ठिकाणी आलेले आहेत आणि दर्शन घेतल्यानंतर या ठिकाणची काय अनुभूती आपल्याला आहे थोडंसं सांगावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ. आम्ही सगळे स्वामी समर्थांचे सेवक आहोत. बागेहळीमध्ये आमचा मुख्य मठ आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि आंध्र आणि कर्नाटकामध्ये विविध दत्त संप्रदाय काय, दत्त तत्व काय हे सांगण्याचं काम आम्ही करतो. महाराज असताना महाराजांनी जे लिहिलं तर अथर्व शीर्ष, तर महाराजांनी अथर्व शीर्ष कसं लिहिलं, काय लिहिलं आणि वेदातल्या अथर्व शीर्षाचा उल्लेख कसा झालेला आहे, त्याची संकल्पना कशी आहे, याचं सगळं विवेचन आम्ही करतो, सगळ्यांना सांगतो आणि ते एक अत्यंत पवित्र आणि भक्ती भावाने भरलेलं असं स्तोत्र आहे, त्याचा आम्ही प्रचार करतो. या ठिकाणी जेऊरला महाराज येऊन गेले आणि जेव्हा आम्ही बसलो होतो तेव्हा महाराजांनी आम्हाला अशी सूचना दिल्यात की तू यावेळेला जेऊरला जा. आम्हाला जेऊर ठिकाण माहीत नव्हतं. आम्ही चौकशी केली आणि आम्हाला त्याचे हे फोटो मला पाहायला मिळाले, ज्या ठिकाणी असे लिंग आहेत. त्यामुळे आमचं हे राहिलं आहे आणि महाराज इथे गेल्यानंतर इथं काय म्हणून आपण जाऊन पाहू म्हणून आम्ही आमच्या मित्रांना सांगितलं. त्यांनी सगळ्यांनी सांगितलं नाही नाही आपण असं जाऊया आणि मग आमचा हा प्रोग्राम ठरला. हा प्रोग्राम महाराजांनीच ठरवलेला आहे. या ठिकाणी एकात्म देव अद्वैत सिद्धांत म्हणजे ह्या चराचरामध्ये मी एकच भरून उरलेला आहे, हे तत्व आम्हाला आज प्रत्यक्ष पाहायला मिळालं. ब्रह्मा विष्णू महेश
गंगेसह इथे आहेत. आणि आपण जरी म्हणतो हरिहराचं, तर हरिहराचं एकत्व कसं आहे हे आम्हाला इथे कळलंय. आणि ह्या इथे आल्यानंतर आम्हाला जी अनुभूती आली, आम्हाला जी काही इथे आल्यानंतर जे संवेदना प्राप्त झाल्यात, माझ्या अंगावर काटा येतो तुम्हाला सांगतो. पण हे महाराजांनी आम्हाला घडवलेलं हे ठिकाण आहे. या ठिकाणी आल्यानंतर ह्या ठिकाणाचं महत्त्व गुरुजींनी आम्हाला सांगितलं, त्यामुळे आमच्या ज्ञानात अजून भर पडली. पण ह्या तत्वाचा उल्लेख आणि ह्या तत्वाचा उलगडा आम्हाला इथे झाला एवढं मी सांगू आणि स्वामी चरणी ही सेवा संपूर्ण करतो. काशी विश्वेश्वर महाराज, स्वामी समर्थ महाराज, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.